السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز آج افتخار خٹک کے ساتھ۔ چند دن پہلے ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، ایک سٹوری ہائی لائٹ کی تھی نسیم بی بی کی، تھانہ پیر بدائی کی، جس پہ سی پی راول پنڈی صاحب نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے 7 تاریخ کو FIR ہوئی اور 3-4 دن میں ہی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ریاض جس نے نسرین بیوی کو خواب دکھائے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے اپنی بیوی بنایا اور اسی جانزے میں پیسے اور زیور لے گیا۔ نسرین بیوی نے ہماری تحقیق نیوز سے جب رابطہ کیا، ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادے نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ ہماری ٹیم کو کامیابی ہوئی، آخر ملزم رات کو گرفتار ہوا۔ آج راولپنڈی علاقے مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تھانہ پیر بدائی نے جب اس کو پیش کیا تو عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ اس کو پیر بدائی کے حوالے کر دیا ہے۔ نسیم بیوی کے ساتھ آج کچہری میں اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پہ آپ کو بیوی بنایا ہے۔ جو باتیں ہوئی ہیں یہ سنتے ہیں نسیم بیوی کی زبانی۔ جی نسیم بیوی، آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی کچہری میں جو ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئی ہیں ملزم سے؟ سب سے پہلے تو میں تحقیق نیوز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرے اس مسئلے کو سنا اور اجاگر کیا، اور پوری ٹیم نے میرا بھرپور ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے جیسے جتنی بھی بچیاں آئیں گی اور جتنی بھی مجبور عورتیں آئیں گی، تحقیق نیوز ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی۔ ملزم ریاض صاحب جو کہ میرے خود کو میرا شوہر بولتے تھے، جو کہ نہ مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس بچے کو بھی انکار کر رہے تھے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ آج وہی شخص جب عدالت میں پیش ہوا تو اس نے یہ بولا کہ جی میں تمہیں بیوی بھی مانتا ہوں، میں عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آج اسے یہ خیال آیا؟ 3 ماہ سے 4 ماہ سے میں اس بندے کو کالیں کر رہی ہوں، بلا رہی ہوں کہ میری بات سن لو، قسمیں دے رہی تھی، واسطے دے رہی تھی کہ میری صرف بات سن لو۔ آج گرفتار ہونے کے بعد آج وہ بندہ مجھے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جی تم میری بیوی ہو، میں تمہیں بیوی مانتا ہوں اور بچے کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا آمنا سامنا ہوا، کتنے عرصے بعد آمنا سامنا ہوا عدالت میں؟ ہمارا ویسے کانٹیکٹ تو آج سے 15 سے 20 دن پہلے ختم ہوا تھا، لیکن آمنا سامنا تقریباً 2 ماہ کے بعد ہوا۔ تو 2 ماہ 3 ماہ پہلے یہ نکل گئے تھے، بولتے تھے آ رہا ہوں، آ جاتا ہوں، کل آتا ہوں۔ میں نے بہت منتیں کی، بہت واسطے دیے، بہت کچھ کہا، لیکن انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا اور یہ بھی بول دیا کہ میری تم کوئی بیوی نہیں ہو، جس وجہ سے میں تھانے میں گئی، میں نے اپلیکیشن لکھوائی۔ اور اچھا نسیم جی، آپ یہ بتائیں کہ آج راولپنڈی کی کچہری میں سے ایک بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ کہ آپ میری بیوی ہو۔ میں کہتا ہوں میں اس کو، یہ میری بیوی ہے، اس کو میں سارے حق دینے کے لیے تیار، عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے سے یہ ریٹرن لے لے، جس طرح کی مرضی لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچہ میرا ہی ہے، قرآن پہ شادی ہوئی ہے۔
बच्चा मेरा ही है। मैं मेरे माँ बाप भी इसके पाँव पकड़ने को तैयार हैं, वो इसको घर से इज्जत से रखेंगे। मैं इसके साथ रहूँगा, मैं किसी और के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जितनी मेरी ज़िंदगी में इसके साथ रहूँगा। बताओ आप इस बात पे अभी करते हो? वो निकाह कैसे हुआ है, वो दोबारा कहता है कि जी मैंने निकाह के लिए एक्चुअली कौन सा निकाह है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, आप नाज़रीन को बताएं ज़रा। जी, वो जब उसने पहले मुझे कहा था कि तब भी उसने कुरान पे हाथ रख के ये बोला था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी एक्सेप्ट करता हूँ, और आज वो मीडिया के सामने, अदालत में, सबके सामने उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ और इज्जत से रखने के लिए तैयार हूँ। और अब फिर दोबारा वो मुझे यही बोल रहा है कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वो निकाह हकीकत था या अब ये निकाह करने का बोलता है ये निकाह होगा हकीकत। इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती कि उस बंदे के दिल में क्या है और क्या नहीं। क्या आप उसकी बातों से मुतमईन है कि या उसी तरह है या कोई चाल के, क्या वो कहना चाह रहा है आपको? मुझे उस बंदे पे जरा सा भी एतमाद अब नहीं रहा। अगर वो मैं उस पर एतमाद करती भी हूँ तो कल कला को वो इंसान मुझे कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। वो नहीं पहुँचाएगा, उसकी फैमिली मेम्बर में से कोई मुझे नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ थाने की वजह से या पुलिस वालों की वजह से ये सब कुछ बोल रहा है। क्योंकि ये अगर बात उसने कबूल करनी थी तो आज से 2 माह पहले या 15 दिन पहले मेरा जब उससे कांटेक्ट था तो वो तब भी बोल सकता था कि आप मेरी बीवी हो, ठीक है, मैं आता हूँ, सुनता हूँ आपका मसला, मैं सुनता हूँ आपकी बात। तो तब तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ये तो पुलिस की हिरासत में आने के बाद उसने ये अल्फाज बोले कि मैं बीवी कबूल करता हूँ और मैं मज़ीद दोबारा निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आज वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी खातिर उस बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो उस बीवी को छोड़े। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मुझे मेरा हक दे। मेरी छोटी छोटी, पहले भी मैंने बताया था पिछली खबर में कि मेरी बच्चियाँ हैं 2। मैंने तो ये कहा था इस बच्चे को अपना नाम भी दे। और अब मैं ये चाहती हूँ, कल तक वो बंदा कह रहा था कि मेरी औलाद नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, अब मैं ये खुद चाहती हूँ कि ये DNA टेस्ट भी हो ताकि खुल के हर बात सामने आ जाए। आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़। हमारा प्रोग्राम है आज इफ्तिखार खटक के साथ। मैं CP रावलपिंडी का SSP ऑपरेशन SP राय मजहर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे SHO पीर बदाई नदीम ज़फ़र साहब की टीम का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस शख्स को गिरफ्तार किया, क्योंकि इसका कोई एड्रेस नहीं था, लोकेशन इसकी एक जगह पे आती नहीं थी। हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई बच्ची आए, उसको इंसाफ मिले। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसको देख सकें, वो बच्चे देख सकें जिनको इंसाफ नहीं मिलता। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाज़िर है। अगर मोहम्मद रियाज साहब कुछ कहना चाहते हैं या उनकी कोई मिसेज पहले कुछ कहना चाहती है तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाज़िर है। आज इफ्तिखार खटक के साथ, फी अमानुल्लाह।